हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण ताली भी यही है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि हरि बोल संसार सिंधु तरणे हृदयदिश्या संकीर्तनामृतरसे रमते मनश्चे प्रेमामृधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति श्री चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु श्री चैतन्य चंद्र चरणे विश्ववंदिताचार्य भास्कर प्राच्य पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शुभमान प्रेम धर्मेर निर्भीक प्रचारक प्रभाव कलिकर्मस्मृतंदन भुवन पावन विद्यातारण श्री श्री नित्यानंद मूर्त प्रकाश मूर्ति मध्य श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद चिदविलास श्रीमान भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज रातुल चरण कमल वंदना करी तार अहेतुक कृपा आशीर्वाद याचना करी तदनंतर श्री गौर गोविंद गुणामृत रस छायर निमज्जमानार्थ समागतः श्री भगवत पदारविंदेर अप्रतुल मकरंद वैभव निष्णातार्थ समुपस्थितः सर्वेषां सत्तिर्विनन्दानां चरणकमलेऽपि मदीय हार्दिक प्रणति कुसुमांजलि ज्ञापनांतर सर्वेषाम् अहेतुक कृपा आशीर्वादं याचयामि। कलिकल्मषनिकंदन भुवन पावन अविद्यातारण श्री सचिनंदन गौर हरि अहेतुक कृपा कनक शिरभूषण करे श्रीमन महाप्रभुर अमंददय करुणार संप्रसारण तथा श्रीमन महाप्रभुर दिव्य प्रेम वन्नाए जीव के संप्लावित करवार समुद्देश्य श्री चैतन्य मेलार आयोजने
श्री चैतन्य चंद्र चरण सन्निधाने दिव्य भगवत गुणगाने भगवत रसास्वादने भगवत तत्वेर अप्राकृत दिव्य माधुर्यमय कलकल्लल संप्रवाहिनी सरिताय समबगाहने समुपस्थित হয়েছি আমরা। শ্রীল প্রবধানন্দ সরস্বতী পাদ জানালেন, সংসার সিন্ধু তরণে হৃদয় সংকীর্তনামৃতরসে रमते मनश्चे प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे স্পিকারটা ডিস্টার্ব করছে, এটা না ডিসকানেক্ট করে দেন তাহলে। এটা আমাকে মানে চড়চড় করে আমাদের সাউন্ড দিচ্ছে এই স্পিকারটা। তো শ্রীল প্রবধানন্দ সরস্বতী পাদ বর্ণন করলেন, ঠিক আছে, এই সংসার মহোদয় অতিক্রম করে अप्राकृत भगवत प्रेमेर दिव्य अम्बुधिति अवगाहन करवार जन्य जरा अभिलाष पोषण करें। संसार मरुभूमिर संतप्त बालुकाय पदचारण करे पराशांतिर अनुभूति प्राप्त होते पारे ना जीव। ताई সেই भगवत प्रेमेर दिव्य महोदधिति अवगाहन करते गेले श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्रेर करुणा श्री चैतन्य दयानिधे तब दया भूयोदो अमंदो दया। महाप्रभुर दया के महाप्रभुर करुणा के यदि आमरा विचार करी, विचार करते गिये श्री रूप गोस्वामी चरण बललेन he is the highest benefiter of all the living entities। সমগ্র জীব সত্তার পরমতম পরোপকার সাধনকারী পরমতম উপকারক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, মহাবদান্য অবতার তিনি। নমো মহাবদান্যায় कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर तिस्वे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्न अवतार। महाप्रभु जे वस्तु दान करेছেন गोलकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटकेर मंगलाचरणे জানালেন अनर्पित चरिम चीरा करुणयावतीर्न कलो समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियम्। हरि पुरटद्युति कदम्ब सन्दीपिता
বস্তু দান করলেন, কোন অবতারে কোন কালে যে অর্পণ করা হয় নাই। অনর্পিত চিরিম চিরাত। কলিযুগে সংকীর্তন ধর্মের প্রবর্তনের দ্বারা এই সংকীর্তনের ধারায় সমবগাহনকারী জীবের অন্তঃকরণে শ্রী রাধা গোবিন্দের নিভৃত নিকুঞ্জের যে দিব্য প্রেম, যে প্রেমের আস্বাদন স্বয়ং ভগবানের পর্যন্ত অভীষ্ট, শ্রী রাধার প্রেম মাধুর্য অবগাহন করবার জন্য তার অনাদিকালের যে অভিপ্সা, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারানীর অপ্রাকৃত প্রেমের মহদধিতে সমবগাহন করে স্বয়ং সমাস্বাদন করে জীবগণকে সেই অতুল্য প্রেমমণির বিতরণ করলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভু এই কলিযুগে উপাস্য তত্ত্ব। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রী শুকাচার্য ভগবান বললেন, কৃষ্ণ বর্ণতিশা কৃষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গস্ত্র পার্ষদৈ যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রায়ৈ যজন্তি সুমেধস। এই কলিযুগের সুমেধা সম্পন্ন জীবগণ, প্রাজ্ঞ জীবগণ, তারা কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তনে সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা শ্রীমান মহাপ্রভুর উপাসনা করবেন। কৃষ্ণই বর্ণদ্বয় জুহাতে যাহার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আজ অকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে কৃষ্ণ বর্ণ উচ্চারণ করে জীবকে এই বিষয়ের অনাবিল বিষয়ের নিগড়ন হইতে বিনির্মুক্ত করে মুকুন্দ পাদ পদ্মের দিব্য রসানুভূতিতে সন্তৃপ্ত করবার জন্যে, কৃষ্ণ পাদ পদ্মের দিব্য মকরন্দে নিমজ্জিত করবার জন্যে শ্রীমন মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণ জানাইয়া জীবের জাগালেন চৈতন্য। সেই হেতু নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। অচৈতন্যমিদং বিশ্বম যদি শ্রী চৈতন্যমীশ্বরম, এই অচৈতন্য বিশ্বে যদি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত না হতেন, তাহলে আমরা এই কলিহত জীব কোনদিন এই অমল পুরাণ পরমহংসগণের পরমাদরের বস্তু শ্রীমদ্ ভাগবত সংহিতায় অবগাহন করা তথা গোলকের সেই দিব্য মাধুর্য মণ্ডিত প্রেমের কথা, যা পূর্ব আচার্যগণেরও ইকোটা দিলে ডবল হচ্ছে না, পূর্ব আচার্যগণ পর্যন্ত যে শ্রীমান মহাপ্রভুর পূর্বে আচার্যগণ, আপনারা যদি ভালো করে বিচার করেন মহাপ্রভুর করুণা ধারাকে, শ্রীমান মহাপ্রভু যে বস্তু দিতে এসেছেন, প্রায় ব্যাখ্যাকারগণ বর্ণন করেন যে মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন, গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন। কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্বেও এই নাম সংকীর্তন সংকীর্তনাখ্য ভক্তি ছিল। বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টবিংশতি দ্বাপরের অন্তে কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াম শচিগর্ভ সিন্ধু হরিন্দুতে হরিরূপী ইন্দু শচিগর্ভ সিন্ধুতে প্রকাশিত হলেন। সংকীর্তনাখ্য ধর্মের প্রবর্তন করলেন। যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন, চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন। কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্বে এই সংকীর্তন রূপী নাম সংকীর্তন রূপী যুগধর্ম ছিল। এর পূর্বে যে 27টি কলিযুগ চলে গিয়েছে, সেখানেও নাম সংকীর্তন রূপী যুগধর্ম ছিল। আর মহাপ্রভু যে প্রেম তিনি স্বয়ং সমাস্বাদন করে জগজ্জীবের কাছে বিতরণ করেছেন, সেই প্রেমটাও ছিল। শ্রীমান মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রেমের আস্বাদন করেছেন।
চণ্ডীদাস বিদ্যাবতী রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ মহাপ্রভু রাত্রি দিনে স্বরূপ রামানন্দ শনি নাচে গায় পরমানন্দ। তাই মহাপ্রভুর পূর্বে প্রেমাক্ষ ভক্তিও ছিল, মহাপ্রভুর পূর্বে নাম সংকীর্তনও ছিল। তাহলে মহাপ্রভু দিলেন কি? বললেন নামও ছিল আর প্রেমও ছিল, কিন্তু নাম তত্ত্বের সঙ্গে প্রেম তত্ত্বের সমন্বয় ছিল না। নাম গ্রহণ মাত্রেই গোলকের প্রেম প্রাপ্তি, এটা মহাপ্রভুর পূর্বে ছিল না। মহাপ্রভুর পূর্বে হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা জীব দাস্যরস পর্যন্ত, দাস্য ভক্তি পর্যন্ত, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত রতি লাভ করতে পারত। কিন্তু শ্রীমন মহাপ্রভু, আপনারা একটু হালকা সাউন্ড করুন। শ্রীমন মহাপ্রভুর পূর্বে পর্যন্ত জীব বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত রতি লাভ করেছে, কিন্তু নাম সংকীর্তনের দ্বারা পারকীয় ব্রজ মাধুর্যে, ব্রজ নিভৃত নিকুঞ্জের শ্রী রাধা গোবিন্দের দিব্য প্রেম মাধুর্যের সন্ধান, এই নাম সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জের নিভৃত রসের অনুভূতি লাভ করা, এটি জীবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই অবিচিন্ত মাধুর্য রসের পরাক্ষ প্রেমানুভূতির অনুসন্ধান জীব কোনোদিন প্রাপ্ত হয় নাই মহাপ্রভুর পূর্বে। তাই মহাপ্রভু কি করলেন? নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার, নাম তত্ত্বের সঙ্গে প্রেম তত্ত্বের সমন্বয় করলেন। নাম গ্রহণ মাত্রই প্রেম প্রাপ্তি। আর কি প্রকার প্রেম? বলে নিভৃত নিকুঞ্জের সেই দিব্য প্রেম। এটি শ্রীমন মহাপ্রভু সমর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসাম। সে উন্নত উজ্জ্বল রস ব্রজনবর নিকুঞ্জের দিব্য রস মাধুর্যের সন্ধান, এটি মহাপ্রভুর অবদান। বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে গোলকের নিভৃত নিকুঞ্জের যে প্রেম, সেই প্রেমের সন্ধান এর পূর্বে কোনো আচার্য দেন নাই, কোনো অবতার দেন নাই, কোনো বেদশাস্ত্রও তার সংকেত প্রদান করেন নাই। তাই শ্রীমন মহাপ্রভু এসে সেই বেদাতীত পরম গুহ্য যে প্রেম, যে প্রেমের দ্বারা প্রেমবশ হরি বশীভূত হন, জ্ঞাত্যা কৃষ্ণ তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজ যুগম প্রেমৈক গ্লভ্যো মুহু, যে প্রেমের দ্বারা পরব্রহ্ম বশীকৃত হয়ে যান, সেই পরম তত্ত্বকে বশীকরণ করবার যে পদ্ধতি প্রেমাক্ষ ভক্তি, সেই প্রেমাক্ষ ভক্তির সন্ধান মহাপ্রভু দান করলেন। আর কি প্রকার দান করলেন? বলে নাম গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌর নিত্যানন্দের নাই এসব বিচার, নাম লইলে প্রেমে দেন বাহে অশ্রুধার। পাত্র বিচারণম ন কুরুতে ন সংবরম వీక్షతే, দয়া দেয় বিমর্শক হীন বা কাল প্রতীক্ষ প্রভু। সদ্য শ্রবণে ক্ষণ প্রণমন দুর্লভম, দত্তে ভক্তিরসং সৈব ভগবন গৌর পরম মে গতি। মহাপ্রভু প্রেম দান করলেন কিভাবে? বলে পাত্র বিচারণম ন কুরুতে, পাত্রের বিচার করলেন না। দেয়া দেয় বিমর্শক হীন বা, বিমর্শ করলেন না, বিচার করলেন না, পরামর্শ করলেন না কাকে দেয়া যাবে কাকে দেয়া যাবে না, কোন প্রকার বিচার করলেন না। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচ্ছে। এই প্রকার আমায় করুণা করে শ্রীমন মহাপ্রভু আসমুদ্র হিমাচলকে প্রেম বন্যায় প্লাবিত করলেন। তাই পদকর্তা বললেন, হে মন, তুমি তো আমার নাহি বাছি। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভা কারে যাচি। তাই প্রকার আমায় করুণা করে শ্রীমন মহাপ্রভু আসমুদ্র হিমাচলকে প্রেম বন্যায় প্লাবিত করলেন। তাই পদকর্তা বললেন, হে মন,
যদি তোমায় সেই অপ্রাকৃত প্রেমের মহোদধিতে অবগাহন করতে হয়, যদি হৃদয়ের অনাদিকালের অনাবিল অবিদ্যান্ধকারকে নিরাসন করতে হয়, তাহলে হৃদয়ে সেই গৌরপাদন পদনখ চন্দ্রিকার পরিস্ফুরণ তাহাই প্রয়োজন। মন কহনা
श्रवण पथगतो कस्य नाम न महिम्न। प्रेम नामक এই অদ্ভুত পুরুষার্থের কথা বেদ শাস্ত্রে যাবৎ কাল পর্যন্ত ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ পুরুষার্থের পরিকীর্তন করেছেন, কিন্তু শ্রীমান মহাপ্রভু এসে প্রেম নামক এক অভিনব পুরুষার্থ দিলেন। মহাপ্রভু কি দিলেন সহজ করে বলতে গেলে মহাপ্রভু এই কলিহত জীবের ত্রিতাবদগ্ধ জীবকুল আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা জর্জরিত
ত্রিতাপের ক্লেশে ক্লিষ্ট সংসার দুঃখ জরিদাহিতানাম মায়া পিশাচি পরিমর্দিতানাম। মায়া পিশাচির কবলগ্রাস থেকে নিষ্কৃতি দান করবার জন্যে ভগবত বহির্মুখ জীবকে মায়া যে ত্রিশূলের আঘাত করছে, সেই দোষে মায়া পিশাচি দণ্ড করে তারে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে। এই ত্রিতাপের ক্লেশ থেকে মুক্তি দান করে নিজ পাদ পদ্মের দিব্য প্রেমামৃতের অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত করবার জন্য মহাপ্রভু 3টি অমৃত দিলেন। ত্রিতাপ থেকে মুক্তির জন্য 3 প্রকার অমৃত দিলেন। কি কি? এক হচ্ছে নামামৃত, 2 হচ্ছে ভাগবতামৃত, আর 3 হচ্ছে প্রেমামৃত। এক নামামৃত, মধুর মধুরমে তন্মঙ্গল মঙ্গলানাম সকল নিগমাবল্লী সৎফলম চিত স্বরূপম সক্রিত বিপরিগৃতম শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রম তারিত কৃষ্ণ নাম। সক্রিতোচ্চারিতম যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম বদ্ধ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনম দধি। যে নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দন মাত্রেণ কীর্তনম তো ততো বরম অনাদিকালের সঞ্চিত পাপ রাশি কিলবিশ্বমোহ অচিরাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই নামামৃত। আর এই নাম প্রেমানন্দ দাস ঠাকুর মহাশয় বললেন, যত পুরাণ প্রমাণ দেখানো নামের উপরে নাই, নামের অতি হইলে প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই। জ্যোতি পুরাণ প্রমাণ দেখো নামের প্রেমের অতি হইলে প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই। নামের অতি হইলে প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই। সেই শ্রীহরিকে প্রাপ্তির, ভগবত প্রাপ্তির উপায় ভগবান কেবল প্রেমৈক গম্য। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে গেলে, কৃষ্ণকে উপাসনা করতে গেলে এই জগতে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পূজা প্রণালী রয়েছে। বিল্লপত্রাদির দ্বারা যেমন মহাদেবকে সমর্চন করতে হয়, ধান্য দুর্বাদির দ্বারা যেমন মহালক্ষ্মীর সমর্চনা করতে হয়, তেমনি কৃষ্ণকে উপাসনা করতে গেলেও তার একটি উপাসনা পদ্ধতি রয়েছে। কি সেই উপাসনা পদ্ধতি? শ্রুতি কৃষ্ণের পরমতম স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে বললেন, রসো বৈশ রসম ঝেলয়া লব্ধানন্দির ভবতি। সেই কৃষ্ণ হচ্ছেন রসস্বরূপ, পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসম ঝেলয়া লব্ধানন্দির ভবতি। সেই পরম তত্ত্বকে লাভ করতে গেলে রসই, তাকে উপাসনা করতে গেলে গোপাল তাপনে শ্রুতি বললেন, কৃষ্ণর বৈ পরম দেবানাম তম রসে তম যজেত রসো ভূত্বা রসম যজেত। কৃষ্ণ বৈ পরম দেবানাম তম রসেত। সেই পরম দেব শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করতে গেলে রসের দ্বারা উপাসনা করতে হবে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আদি রসের দ্বারা তাকে উপাসনা করতে হবে। কেন কি তিনি রসব্রহ্ম, রসের দ্বারাই উপাসিত হন। রসম ঝেলা লব্ধানন্দির ভবতি। নিরানন্দী জীব যম লব্ধা আনন্দির ভবতি। এই জগতে বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট অন্তঃকরণ সমন্বিত জীব কখনো পরাশান্তির অনুভূতি লাভ করতে পারে নাই। তাই সেই পরম প্রেমের অনুভূতি লাভ করতে গেলে, রসের অনুভূতি লাভ করতে গেলে, আনন্দের অনুভূতি লাভ করতে গেলে শ্রুতি বললেন, হে জীবগণ, তোমরা যেই বিষয়কে অবলম্বন করে সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করছো, নাল্পে সুখমস্তি যদ বৈ ভুমা তৎ সুখম। এই অল্পেতে সুখ নাই, বিষয়েতে সুখ নাই। যদ বৈ ভুমা তৎ সুখম আনন্দম ব্রহ্মেতি বেদনাথ। যে আনন্দকে তোমরা এই সংসারে খুঁজে বেড়াচ্ছ, সেই আনন্দ বস্তুত পক্ষে এখানে নাই। আনন্দম ব্রহ্মেতি বেদানাথ। সে আনন্দকে পরব্রহ্ম বলে জানবে।
গোপাল তো শ্রুতি বলছেন, হে জীবগণ, তোমরা অমৃত শৃণবন্ত বিশ্ব অমৃত সুপুত্রা, অমৃতের পুত্র। আর অমৃতের পুত্র হে জীবগণ, এই অমৃতত্বের আস্বাদন করবার জন্য তোমাদের মানব দেহ লাভ হয়েছে, মনুষ্য জন্ম লাভ করেছে অমৃতত্বকে আস্বাদন করবার জন্য। কেননা তোমরা অমৃতের পুত্র। অমৃত নাম পরমাত্মা, স্বন্বেষ্টব্য। শ্রুতি বললেন সেই পরমাত্মা তিনি অমৃত স্বরূপ, তাকে অন্বেষণ করো, খুঁজে বেড়াও, স্বন্বেষ্টব্য। আর যদি তাকে একবার জানতে পারো, তাকে প্রাপ্ত হতে পারো, যজ্ঞাত্তম অমৃতমশ্নুতে, যাকে জানতে পারলে যে বাস্তব আনন্দের অমৃতের অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবে, সেই পরম তত্ত্বকে অন্বেষণ করো। বলেন কিভাবে সেই পরম তত্ত্বকে অন্বেষণ করবো, কিভাবে তাকে জানবো? যত বাচ নিবর্তন্ত্য প্রাপ্য মনসা সহ, যিনি বাক্য মন ইন্দ্রিয়াদির অগোচর অতিক্রান্তম অক্ষযোগেন জনত্বম অধক্ষজম, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পরিধির বাইরে পরে যিনি অবস্থিত, তাকে আমরা জানবো কেমন করে? অমৃত স্বরূপ পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করো, শ্রুতি বললেন। কিন্তু সে অমৃত পরম স্বরূপ পরমাত্মাকে কিভাবে অনুসন্ধান করব? ব্যাসদেব বললেন, তোমাদের আর অন্যত্র খুঁজে বেড়াতে হবে না। অমৃত নাম পরমাত্মা স্বয়ব দ্রবরূপেণ সংযুতম, জীবের প্রতি কারুণ্যবশত সেই অমৃত নাম পরমাত্মা তিনি দ্রবিত হয়ে, বিগলিত হয়ে, বাণীবদ্ধ রূপ ধারণ করে এই শ্রীমদ্ ভাগবত রূপে তিনি বাংময় মূর্তি সাক্ষাৎ বর্ততে হরে। অমৃত নাম পরমাত্মা ভগবান পরব্রহ্মই বাণীময় রূপ ধারণ করে জীবকে আত্মকল্যাণ দান করবার জন্য আত্মপ্রকাশ করলেন। যে প্রেম জীবের অভিষ্ট, সেই প্রেম যে কৃষ্ণকে উপাসনা করতে গেলে যে রস দ্বারা উপাসনা করবো, এই রস আমরা কোথায় পাবো? শ্রুতি বললেন, রসভূত রসম যজেত, রসস্বরূপ হয়ে সেই রসব্রহ্মের আরাধনা করতে হবে। তা আমরা জীবগণ সেই রসস্বরূপতা কিভাবে প্রাপ্ত হব? যে রসের দ্বারা কৃষ্ণকে উপাসনা করা যায়, সেই রসের অনুভূতি কোথায় গেলে পাবো? শ্রীমন মহাপ্রভু দিলেন সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল রসাম, সেই রস মহাপ্রভু দান করলেন। সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল রসাম, তাই মহাপ্রভুর মহাদান কি? বলে সেই অনর্পিত চোর গৌর সুন্দর যে দিব্য রসের অনুভূতিতে জীবকে সন্তৃপ্ত করবার জন্য, সমগ্রহণ করবার জন্য সম্প্রকাশিত হয়েছিলেন। সেই রসের অনুভূতি, সেই রস কি প্রকার, সেই রসব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, আর তাকে রসময় উপাসনা প্রণালীতে সেই রসব্রহ্মকে উপাসনা করতে গেলে কি প্রকার রসানুভূতির প্রয়োজন, আর সেই রসব্রহ্মকে লাভ করে সাধকের অন্তঃকরণে কি প্রকার রসের উৎস্রোত সঞ্জাত হয়, সেই রসব্রহ্মের রূপরেখা রসময়ী উপাসনা শৈলীকে প্রকাশ করবার জন্যে এই শ্রীমদ্ ভাগবত রসমালয়ম, ভাগবতের অবতারণা হয়েছে। তাই নামামৃত, আর এই নামকে আস্বাদন করতে করতে ভগবত প্রেমামৃতের উদয় হবে। প্রেমামৃতের স্বরূপ কি? যে প্রেমকে লাভ করলে, প্রেমাস্পদ ভগবানকে প্রাপ্ত হলে কি প্রকার প্রেমানুভূতি সাধক লাভ করতে পারে, সেই প্রেমের অনুভূতির জন্য যে উদ্গার উচ্ছ্বাস, তারই অভিব্যক্তির নাম হচ্ছে ভাগবত। পরমহংস চক্র চূড়ামণি শ্রী শুকাচার্য ভগবান ভাগবতের মধ্যে সেই দিব্য প্রেমের উদ্গার করেছেন। তাই ভাগবত হচ্ছে প্রেমিকগণের রসিকগণের আস্বাদ্য, মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা। এই রসব্রহ্মের রসময়ী উপাসনা শৈলী শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।